The numerical solution of ordinary differential equations law, one of the best method is Euler's method, also called Euler's or Euler's pronunciation. So Euler's method. Consider the equation dy by dx is equal to f of x comma y is the first order ordinary differential equation. First order ordinary differential equation. Given that the initial condition is y of x naught is equal to y naught. Given that the initial condition is y of x naught is equal to y naught. So the first approximation of y1 is equal to y naught plus f of x naught comma y naught. And y2 is equal to y1 plus f of x naught plus h comma y1. And y3 is equal to y2 plus f of x naught plus 2h comma y2. And y4 is equal to y3 plus f of x naught plus 3h comma y3. And so on. Yn is equal to yn minus 1 plus f into x naught plus n minus 1 into h comma yn minus 1. This is called Euler's method of finding an approximate solution of equation 1. Equation 1 ki approximate solution calculated Euler's method. And for example, x naught is the initial point. So let x is the solution of our differential equation. X naught is the initial point. Let x be the solution of our differential equation. Let's say this is say xn. So we divide into finite number of subintervals. And let n be the finite number of subintervals. N be the subintervals. And h be the each interval, length of the each interval. And that means x0 and x1 and x2, x3 and so on, let xn. This is the solution of our solution. I mean this is 1, 2, 3, so on, n subintervals, and x0 comma, I mean x1 minus x0 is equal to x2 minus x1 is equal to x3 minus x2 is equal to so on, xn minus xn minus 1 is equal to, it is the interval, length of the interval, subinterval, length of the subinterval. So x0 corresponding to y0 and x1 corresponding value is y1, x2 corresponding value is y2, x3 corresponding value is y3, and x4 corresponding value y4 and xn corresponding value yn. So the final value and yn is the value of y at x, value of y at x, and this is y of x. What is this? This is y of x. So where n is the number of subintervals between x0 and xn, and h is an length of the subinterval, and h is equal to xn minus x0 by n, xn minus x0 by n. And the problems lo manaki starting point x0 manaki starting point x0 istadu, x అనేటువంటి వాల్యూ ఎక్కడ ఏ పాయింట్ వద్ద మనం ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి x ఇస్తాడు. ఈ x0 కి xn కి మధ్య ఒక ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వల్స్ మనం తీసుకుంటాం. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 or 6 or 8 10 లేదా 5 మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వల్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. వాటి ప్రాబ్లంలో మెన్షన్ చేస్తే ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. మెన్షన్ చేయకపోతే బెస్ట్ 5 కానీ 10 కానీ తీసుకోండి, బెస్ట్ ప్రొసీజర్. అంటే మన ఇంటర్వల్ని బట్టి మనం తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x0 0, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వల్స్ 5 కానీ 10 కానీ తీసుకుంటాం. ఒకవేళ 10 తీసుకుంటే 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 సో ఆన్ 1.0 ఇది x0 x1 x2 x3 సో ఆన్ xn. ఒకవేళ 5 సబ్ ఇంటర్వల్స్ తీసుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ఇది x0 x1 x2 x3 x4 x5 సబ్ ఇంటర్వల్స్ 1 2 3 4 5 సబ్ ఇంటర్వల్స్. సో 5 సబ్ ఇంటర్వల్స్ మనకి వస్తాయి. అండ్ x0 x1 x2 x3 సో 1 వాల్యూ 1 వద్ద ఎట్ 1 వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో అవడానికి ప్రొసీజర్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం చాలా డెడ్ ఈజీ. టేబులర్ ఫామ్లో చేస్తాము. బైసెక్షన్ మెథడ్, రెగ్యులర్ పాలసీ మెథడ్, టేబులర్ ఫామ్లో ఎలా చేస్తామో అదే టేబులర్ ఫార్మెట్లో దీని సొల్యూషన్ మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం using Euler's method, find an approximate value of y corresponding to x is equal to 1 given that dy by dx is equal to x plus y and y is equal to 1 when x is equal to 0. Y is equal to 1 x is equal to 0 is the initial condition. So given that dy by dx is equal to x plus y and y is equal to 1 and x is equal to 0, that is x0 is equal to 0 and y0 is equal to 1. Let x is equal to 1 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది x is equal to 1 వద్ద y వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. we take n is equal to 10 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. 10 ఇంటర్వల్స్ ఎలా వస్తుంది,
5 ఇంటర్వెల్స్ ఎలా వస్తుంది, ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్కి ఒక్కొక్క ఇంటర్వెల్ లెంత్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ మార్చి చెప్తాను నేను ఒకసారి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ఎన్ని ఎక్కువ ఉంటే వాల్యూ ఆఫ్ యాక్యురేట్గా వస్తుంది, అంత కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ 10 చెప్తున్నాను. లెట్ వి టేక్ n ఈజ్ ఈక్వల్ 10 అంటే h ఈజ్ ఈక్వల్ x మైనస్ x నాట్ బై n అంటే 1 మైనస్ 0 బై 10 అంటే 0.1 అంటే ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ x నాట్ 0.0 తర్వాత 0.1 x1 దిస్ ఇస్ 0.2 ఇంటర్వెల్ ఎంత 0.1 తీసుకోవాలి అంటే దిస్ ఇస్ 0.3 అండ్ 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0. ఈ 1.0 వద్ద వాల్యూ ఎంత వస్తుందో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 0.0 వద్ద y వాల్యూ ఎంతో మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తాడు, ఎంత 1.0 సంథింగ్ 4 డెసిమల్స్ వస్తే 4 డెసిమల్స్. క్యాల్షియం ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు ఈ క్యాల్షియం అంతా కూడా 4 డెసిమల్స్ ఫిక్స్ చేసుకో అండ్ రేడియన్స్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే dy/dx కూడా x ప్లస్ y అంట. x ప్లస్ y అంటే 0.0 ప్లస్ 1.0 ఎంత అవుతుంది, 1.0. దిస్ ఇస్ 1.0. సో అండ్ ఓల్డ్ y అంటే దిస్ ఈజ్ ఇది ఓల్డ్ y ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 0.1 అంటే h అండి. వాట్ ఈస్ ద h? 0.1 అంటే మనకి యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, యాక్చువల్లీ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y నాట్ ప్లస్ h ఇంటూ f ఆఫ్ x నాట్ గామా y నాట్. అంటే y నాట్ అంటే ఈ లైన్లో ఓల్డ్ y, ఇది దట్ ఈస్ ఓల్డ్ y ప్లస్ h అంటే ఇక్కడ 0.1 ఇంటూ f ఆఫ్ x కామా y అంటే దిస్ ఇస్ f ఆఫ్ x కామా y అంటే దిస్ ఇస్ f ఆఫ్ x కామా y అంటే dy/dx దాని నోటేషన్ 0.1 ఇంటూ dy/dx. ఇది వచ్చేటప్పుడు న్యూ y అవుతుంది, y1 ఈ లైన్కి న్యూ y. మళ్ళీ వచ్చినటువంటి y1 వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం మనం. సో దీన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేయడానికి క్యాల్షియంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలా ఓల్డ్ y అంటే y అని టైప్ చేద్దాం. దీనికి కాసేపు ఏమనుకుంటాం, ఏ అనుకో కాసేపు దీన్ని dy/dx వాల్యూ ఏ అనుకోండి, ఇక్కడ ఉంటుందిగా వాల్యూ దిస్ ఏ లేకపోతే జెడ్ అనుకోండి, ఏ నోటేషన్ అనేది జెడ్, ఇది y ఇది జెడ్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నేను ఎలా టైప్ చేసుకుంటానంటే క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం ఈ ప్రాబ్లం చేస్తానని చెప్పు కూడా నువ్వు 4 డెసిమల్స్కి ఫిక్స్ చేసుకో. 4 డెసిమల్స్కి ఫిక్స్ చేసుకోండి, క్యాల్షియం కూడా రేడియన్స్లో ఉండాలి. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తానని చెప్పు. సో నేను 4 డెసిమల్స్కి ఫిక్స్ చేశాను. ఫస్ట్ ఓల్డ్ y అంటే y అని అంటున్నాను దాన్ని నేను, అంటే ఆల్ఫా y ప్లస్ 0.1 ఇంటూ బ్రాకెట్ ఓపెన్ 0.1కి బ్రాకెట్ పెడుతున్నాను, లేకపోతే బ్రాకెట్ పెట్టకపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. 0.1 ఇంటూ జెడ్. జెడ్ ఉందా మనకి, ఇక్కడ జెడ్ లేదండి. మన క్యాషువల్ ఎక్స్ వైలు మాత్రమే ఉన్నాయి, జెడ్ లేదు. కొన్ని ఏ అనుకుందాం, జెడ్ లేదు కాబట్టి ఏ వాడదాం. ఆల్ఫాకి ఏ బ్రాకెట్ క్లోజ్, అది మనకి ఈక్వేషన్. ఓల్డ్ y ప్లస్ 0.1 ఇంటూ ఏ సిఎల్సి. y వాల్యూ ఎంత అండి, 1. y ఈజ్ 1. ఏ వాల్యూ ఎంత, అది కూడా 1. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది, 1.10000. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ y అంటే 1.0 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 1.0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.1000. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం మనం 1.1000. ఇప్పుడు dy/dx ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేయడం కోసం మనకి పాయింట్లో నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతానండి అనుకుంటే ఇంకో ఈక్వేషన్ టైప్ చేసుకుంటాం. x ప్లస్ y అంతే, సింపుల్. అనదర్ ఈక్వేషన్ ఏంటది, ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా వై సిఎల్సి. ఎక్స్ అంటే ఎంత, 0.1 0.1 అండ్ వై అంటే ఎంత, 1.1 ఎంత వచ్చింది, 1.2 వచ్చింది. అంత సింపుల్, ఫినిష్. దిస్ ఈజ్ 1.2. అంటే ఓల్డ్ y అంటే 1.1 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 1.2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ y అంటే 1.1 క్యాల్కులేటర్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ కోసం పై క్లిక్ చేస్తా, అది వచ్చిందిగా సిఎల్సి y అంటే ఎంత 1.1 అండ్ ఏ అంటే ఎంత అండి 1.2 ఎంత వచ్చింది 1.2200. దిస్ ఇస్ 1.2200 1.2200. సో ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. ఎక్కడ వస్తుంది y వాల్యూ ఇక్కడ 1.2200. సో ఫస్ట్ తర్వాత ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేయాలంటే మళ్ళీ సిఎల్సి y వాల్యూ సిఎల్సి x వాల్యూ 0.2 y వాల్యూ 1.22 ఇది కూడా 1.42 వచ్చింది. ఇది ఎంతంటే ఇది 1.42. దిస్ ఇస్ 1.42. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సిఎల్సి ఇక్కడ 1.42 అంటే ఓల్డ్ y అంటే దిస్ ఈజ్ 1.22 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 1.42 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది సిఎల్సి y అంటే 1.22 అంటే ఏ అంటే 1.42 1.3620 this is 1.3620. ఆ 1.3620 వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రిప్లేస్ చేస్తాను 1.3620. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. 1.3620 రెండు యాడ్ చేయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే అంటే మళ్ళీ సిఎల్సి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ అంటే 0.3 వై అంటే 1.36 1.66 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ 1.66. This is 1.66. Once again, x అంటే 0.3, y అంటే 1.36 1.3620 1.3620. CLC x is equal to 0.3, y is equal to 1.3620 and 1.6620. ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆ వాల్యూస్ రాస్తే ఎంత వస్తుంది y వాల్యూ ఓల్డ్ y వాల్యూ అంటే 1.3620 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 1.6620 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందో వాల్యూ. నెక్స్ట్ సిఎల్సి y is 1.3620 and a value 1.6620. Final 1.5282. This is 1.5282. 1.5282. Our 1.52 value is this is 1.5282. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 1.5282 x వాల్యూ 0.4 అండ్ 1.5282 ఎంత వచ్చింది 1.9282. ఏమవుతుంది దిస్ ఇస్ 1.5282 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 1.9282 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.9282 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మరి సిఎల్సి y వాల్యూ 1.5282 అండ్ 1.9282 that is 1.7210. This is 1.7210. ఆ 1.7210 వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాను. ఇక్కడ వస్తుంది 1.7210. నెక్స్ట్ సిఎల్సి ఎక్స్ ప్లస్ వైకి ఎక్స్ అంటే 0.5
and y అంటే 1.7210 is equal to 2.2210. రేట్ ఏమొస్తుంది 1.7210 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 2.2210 is equal to 0.1 into 2.1200 is equal to మళ్ళీ CLC y value 1.7210 and a value is 2.2210 is equal to 1.9431. This is 1.9431. Similarly, 1.9431 value తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ 1.9431. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ ఎక్స్ ప్లస్ వైకి ఎక్స్ అంటే 0.6 అండ్ వై అంటే 1.9431 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ 2.5431 అంటే దిస్ ఇస్ 1.9431 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ 2.5431 which is equal to 2.5431 which is equal to next and y value 1.9431 and a value 2.5431 is equal to 2.1974. This is 2.1974. It's 2.1974. నెక్స్ట్ ఆ 2.1974 వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. 2.1974 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వైకి ఎక్స్ అంటేనేమో 0.7 అండ్ వై అంటేనేమో 2.1974. దిస్ ఇస్ 2.8974. ఇప్పుడు ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది 2.19 ఓల్డ్ y value 2.1974 plus 0.1 into 2.8974 which is equal to 2.8974 which is equal to once again mala y and divided by x value. Y value 2.1974 and 2.8974 2.4871. This is 2.4871. ఆ 2.487 వాల్యూని వన్ వాల్యూని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ 2.4871. నెక్స్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ అంటే ఎంత 0.8 y అంటే ఎంత 2.4871 is equal to 3.2871. This is 3.2871. Once again మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తున్నాండి. x value x is equal to 0.8 and y is equal to 2.4871. This is 3.2871. 3.2871. It is 2.4871 plus 0.1 into 3.2871 is equal to, that is equal to, next y value 2.4871 and a value 3.2871. 2.8158. This is 2.8158. Next, the last step. ఆ 2.8158 ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. 2.8158 అండ్ 3.28 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. y వాల్యూ ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. x is equal to 0.9
and y is equal to 2.8158. This is equal to 3.7158. ఈ వాల్యూని ఇక్కడ రిప్లేస్ చేస్తే 2.8158 plus 0.1 into 3.7158 is equal to, that is equal to y value 2.8158 and 3.7158 is equal to 3.1874. This is 3.1874. ఆ 3.1874 వాల్యూని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తుంది 3.1874, which is the value of y at x is equal to 1. చూడండి ఒకసారి 0.1 వద్ద y value 1.0, 0.1 వద్ద y value 1.1, at 0.2 1.22, at 0.3 1.36, at 0.4 1.5824, at 0.5 1.7210, at 0.6 1.9431, at 0.7 2.1974, at 0.8 2.4871, at 0.9 2.8158, at 0.1 at 1 y value is equal to 3.1874. Finally, therefore y is equal to 3.1874 at x is equal to 1. At x is equal to 1. That's all. Easy procedure. ఇలా టేబులర్ ఫామ్లో వేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఇంటర్వెల్స్ ఎక్కువ ఇంటర్వెల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి టేబుల్ పెద్ద వచ్చింది. మనం 5 ఇంటర్వెల్స్ తీసుకుని కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సెకండ్ ప్రాబ్లం. Given that dy by dx is equal to y minus x by y plus x with the initial condition y is equal to 1 and x is equal to 0, find y for x is equal to 0.1 by Euler's method. What is dy by dx? Given that dy by dx is equal to y minus x by y plus x. And what is the initial condition? Here y is equal to 1 and x is equal to 0 is the initial condition. That is x naught is equal to 0 and y naught is equal to 1. And x is equal to 0.1. We have to find y at x is equal to 0.1. Let x is equal to 0.1. We take n is equal to 5 sub-intervals. In this problem we take n is equal to 5 sub-intervals and h is equal to x minus x naught by n and 0.1 minus 0 by 5 and this is 0.02. And x values are 0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 and 1.10, 0.10. So y value, what is y value at x is equal to 0? 1. So dy by dx is equal to y అంటే 1 minus 0 by 1 plus 0, this is equal to 1. సో ఇప్పుడు దీనికి వాల్యూస్ కూడా మనం టైప్ చేస్తాం ఈ ఈక్వేషన్లో. ఫస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ టైప్ చేసుకుంటాం, తర్వాత ఇది ఈక్వేషన్ టైప్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ h is equal to 0.2 అండి, ఓల్డ్ y ప్లస్ h అంటే 0.2 ఇంటూ 0.02 ఇంటూ dy by dx is equal to new y. ఆ వాల్యూస్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా టైప్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి. సో ఈక్వేషన్ టైప్ చేస్తే వాట్ ఈజ్ dy by dx? y minus x, న్యూమరేటర్ కోసం బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి, y minus x బ్రాకెట్ క్లోజ్ డివైడెడ్ బై మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ y plus x, y plus x again బ్రాకెట్ క్లోజ్, అది y minus x by y plus x. CLC, వాట్ ఈజ్ y? ఫస్ట్ y వాల్యూ అడుగుతుంది 1, 1.0. What is x? 0.0. That is 1. Next, we want new y value. Old y ante y plus 0.02 into dy by dx అంటే మనం a అనుకుంటున్నాం అక్కడ, a బ్రాకెట్ క్లోజ్. CLC, y value ఎంత 1, a value is y value 1 and a is also 1, 1.02. అదే నోట్ చేసాను యాస్టీస్గా టేబుల్ చూడండి ఒకసారి. 1.02, ఆ 1.02 వాల్యూ తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ రిప్లేస్ చేసుకుంటాం. అది న్యూ y అది అంటే 1.02 అంటే దిస్ ఈజ్ ద y వాల్యూ అంటే 0.02 అనమాట. ఇప్పుడు dy by dx ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే CLC మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషను పైకి క్లిక్ చేయండి, అది y minus x by y plus x వచ్చింది. CLC y వాల్యూ 1.02, 1.02
and x value is 0.02, finally 0.9615. This is 0.9615. 0.9615. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తే వస్తుంది ఓల్డ్ వై అంటే 1.02 ప్లస్ 0.02 ఇంటూ 0.9615 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ వాల్యూ ఎంత అనేది ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఆ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం మళ్ళీ ఈక్వేషన్లోకి వెళ్తాం. మన ఈక్వేషన్ ఏంటి? వై ప్లస్ 0.2, అది y ప్లస్ 0.2 ఇంటూ ఏ ఈక్వేషన్ సిఎల్సి. వై అంటే ఎంత? 1.02, దట్ ఈజ్ ఏ అంటే ఎంత? వాట్ ఈజ్ ఏ? 0.9615. 0.9615. దిస్ ఈజ్ కూడా 1.0392. 1.0392. దిస్ ఈజ్ 1.0392. ఆ 1.0392 వాల్యూ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకుంటాం మనం. దిస్ 1.0392. ఇప్పుడు మళ్ళా y మైనస్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ మళ్ళీ పై బటన్ పై క్లిక్ చేస్తే y మైనస్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ ఎక్స్ సిఎల్సి. y మీన్స్ 1.0392 and x value is 0.04. 0.04. This is 0.9259. 0.9259. This is 0.9259. And what else in the worldwide? This is 1.0392 plus 0.02 into 0.9259 which is equal to. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ వరల్డ్ వై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కాబట్టి ప్రొసీజర్ నేను చేస్తున్నాను. చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ సిఎల్సి వై వాల్యూ 1.0392 and 0.9259. This is 1.4105. 1.4105. This is 1 point, that is wrong. Once again CLC y value 1.0392 and a value 0.9259. 0.9259. This is 1.0577. 1.0577. This is 1.0577. ఆ 1.0577 వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. 1.0577. ఇప్పుడు y మైనస్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సిఎల్సి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.0577 అండ్ x 0.06. 0.06 is equal to 0.8926. 0.8926. 0.8926. So here replace చేస్తే మనకు y value 1.0577 plus 0.02 into 0.8926 is equal to. ఇప్పుడు న్యూ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఏమొస్తుంది? సిఎల్సి y value 1.0577 and 0.8926. 0.89 1.0756. 1.0756. 1.0756. 1.0756. ఆ 1.0756 వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ 1.0756. ఇప్పుడు y మైనస్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సిఎల్సి y అంటే ఎంత? 1.0756 and x is equal to 0.08. x is equal to 0.08 అంటే 0.8615. 0.8615. 0.8615. సేమ్ వాల్యూ రీప్లేస్ చేస్తే 1.0756 ప్లస్ 0.02 ఇంటూ 0.8615 ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే వస్తుంది సిఎల్సి y value 1.0756
and x a value 0.8615, that is equal to 1.0928. This is equal to 1.0928 అంటే 1.0928. అంటే therefore the value of y at 0.1 is therefore y is equal to 1.0928 at x is equal to 0.1. At x is equal to 0.1. This is also most important problem, so many times asked in old papers. Next, in this topic, third problem, using Euler's method, find the approximate value of y when dy by x is equal to x square plus y square and y of 0 is equal to 1 in 5 steps. And that is h is equal to 0.2. వాడి ఇచ్చేసాడు ఎన్ని స్టెప్స్లో చేయాలి, ఏ హెచ్ ఎంతో వాడి ఇచ్చేసాడు, మీరు ఎన్ని యాక్షన్ పడాల్సిన పని లేదు. ఇవి ఏంటంటే dy by x equal to x square plus y square and y is equal to 1 when x is equal to 0. అంటే y of 0 is equal to 1 means y is equal to 1 and x is equal to 0. అంటే that is x not is equal to 0 and y not is equal to 1. h is equal to 0.2 అని చెప్పేసి వాడు ఇచ్చాడు and n is equal to 5 steps అని చెప్పేసి క్లియర్ ఇచ్చాడు. and x values ఏమవుతుంది 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. 5 steps వచ్చినాయిగా, అంటే 5 sub intervals అనమాట. 1, 2, 3, 4, 5 sub intervals. సో h is equal to ఏమవుతున్నప్పుడు y is equal to 1 and x is equal to 0 కాబట్టి this value 1 and dy by dx is equal to x square plus y square. ఇప్పుడు x square plus y square అనే ఈక్వేషన్ మనం టైప్ చేసుకోవాలి క్యాషియర్లో. x square plus y square అనే ఈక్వేషన్ టైప్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది, CLC ఆల్ఫా x స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా y స్క్వేర్, అది x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ వాల్యూ ఈక్వేషన్. CLC x వాల్యూ ఎంత 0, x వాల్యూ 0 అండ్ y వాల్యూ ఎంత 1, y is equal to 1. Finally that value 1.0064. This is wrong. CLC x value 0 and CLC y value 1, that is 1. Next equation ఏం కావాలి మనకి, y ఆల్ఫా y ప్లస్ 0.2, ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ అంతా 0.2 కాబట్టి 0.2 ఇంటూ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని దిస్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ, బ్రాకెట్ క్లోజ్. CLC, what is the y value? Y value is 1 వచ్చింది, y value 1 and a value is also 1. This value is 1.2. This is 1.2. 1.2 వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం, y వాల్యూలో రీప్లేస్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ 1.2. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఈక్వేషన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ మనం టైప్ చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ బటన్ పైకి నొక్కండి, అది x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్. CLC x వాల్యూ 0.2 and y value 1.2. Finally x square plus y square and 1.48. This is 1.48 and the old y at 1.2 plus 0.2 into 1.48. This is equal to p value calculate చేయాలి. మళ్ళీ CLC బటన్ పైకి నొక్కండి. CLC y value, what is y? 1.2. a value, what is a? 1.48. This is 1.4960. 1.4960. 1.4960. ఆ 1.4960 వాల్యూ తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. y వాల్యూ is 1.4960. 1.4960. మరి CLC x square plus y square. X means 0.4, y means 1.4960 is equal to 2.3980.
2.3980. ఆ వాల్యూస్ రీప్లేస్ చేస్తే దిస్ y వాల్యూ 1.4960 ప్లస్ 0.2 ఇంటూ 2.3980. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ వాల్యూ అంతా క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? మళ్ళీ సిఎల్సి y వాల్యూ 1.4960 and x value a value 1.3980 1.9756 this is 1.9756. ఆ 1.9756 వాల్యూ మళ్ళీ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. this is 1.9756. సో ఇప్పుడు y వాల్యూ ఈ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. dy బై dx వాల్యూ అంటే x² ప్లస్ y² ఈక్వేషన్. x వాల్యూ ఏమో 0.6, y వాల్యూ 1.9756 is equal to 4.2630. 4.2630. That is dy by dx value. Next we can find this value can be written here. What is y? 1.9756 plus 0.2 into 4.2630 is equal to 4.3620 is equal to. Next y value. What is y? 1.9756 and that is 4.2630. 4.2630, that is 2.8282. 2.8282. ఆ 2.8282 వాల్యూ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. ఏమొస్తుంది? దిస్ ఈజ్ 2.8282. మళ్ళీ x² ప్లస్ y² క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సిఎల్సి x వాల్యూ 0.8, y వాల్యూ 2.8282 is equal to x² plus y² is equal to 8.6387. 8.6387 ఇక్కడ రాస్తే ఏమొస్తుంది? 2.8282 ప్లస్ 0.2 ఇంటూ 8.6387 is equal to 8.6387 is equal to. ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూడాలి. ఇప్పుడు సిఎల్సి y వాల్యూ 2.8282 and a value 8.6387. That is 4.559. 4.559. ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే 4.559 అంటే therefore y is equal to 4.559 yet x is equal to 1. That means y is equal to 4.559 at x is equal to 1. So fourth problem is sorry. Apply Euler's method to solve y dash is equal to x plus y and y of 0 is equal to 0, choosing the step size, step length is equal to 0.2. Problem step length is equal to 0.1 అని ఇచ్చేసాడు and y of 0 is equal to 0 అంటే x not is equal to 0 y not is equal to 0. ఎంతవరకు చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లంలో క్యారీ అవుట్ 6 స్టెప్స్ అన్నాడు. క్యారీ అవుట్ 6 స్టెప్స్ అంటే 5 సబ్ ఇంటర్వెల్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. x0, x1, x2, x3, x4, x5 వరకు చేస్తే సరిపోతుంది. 5 సబ్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే 1 వరకు చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ 0, తర్వాత 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 అంతవరకు చేస్తే చాలు. యూజింగ్ సింపుల్ Euler's మెథడ్ సాల్వ్ ఫర్ y at x is equal to 0.01 from dy by dx will x plus y plus xy and y of 0 is equal to 1. అంటే y of 0 is equal to 1 means x not is equal to 0, y not is equal to 1. Taking step size which is equal to 0.025 అంటే స్టార్టింగ్ 0.000 తర్వాత 0.025 తర్వాత 0.050 అంటే 0.075 అంటే 0.010 అంటే ఇది x0, x1, x2, x3, x4 అంతవరకు చేయవచ్చు. మనకు కావాల్సిన 0.01 వద్ద అడిగాడుగా. ఫైండ్ ద ఏంటి ప్రాబ్లం? ఫైండ్ x is equal to 0.1 సరిపోయింది కదా. సో ఇంతవరకు చేస్తే సరిపోయింది. 5 స్టెప్స్ వస్తాయి.
సో ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, మాడిఫైడ్ ఆయిలర్స్ మెథడ్.